بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات اکیڈمی کی جانب سے تمام بہنوں بھائیوں کو میرا سلام قبول ہو۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھا کریں تاکہ آپ کو دعائیہ تقریب کی دعا میں شامل کیا جا سکے۔ آج کا میرا عمل حمزات کی حاضری کا نوری عمل ہے۔ اس عمل کو شمعی عمل کہا جاتا ہے۔ اس سے آسان عمل حمزات کو حاضر کرنے کا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ آسانی سے حمزات حاضر ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے اوپر ہی منحصر ہے کہ آپ کتنے دنوں میں اس کو حاضر کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ آپ کا اپنا ہی حمزات ہوگا جو کہ آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جب اس کو شروع کب کرنا ہے یہ سوال ہوگا کہ کب شروع کیا جائے۔ یہ جو دن جا رہے ہیں ان دنوں میں ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں، یعنی چاند کی 1 سے لے کر 14 تک ہم اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی چاند کی 1 سے 14 تک نہ کرے تو اس کو بعد میں بھی شروع کر سکتا ہے، لیکن اس میں ستارہ مشتری ہونا ضروری ہے۔ ستاروں کی تفصیل میں پھر کبھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ آج کا جو میرا عمل ہے اس کے لیے شرائط آپ سن لیں، ان شرطوں پر عمل کریں گے تو آپ کا عمل کامیاب ہوگا۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے جو آپ نے کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ الگ کمرے میں کرنا ہے اس عمل کو، کمرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دوسری عمل کی شرط ہے کمرے کی دیواروں پر پینٹ یا سفیدی ہوا ہونا ضروری ہے۔ تیسری اس عمل کی شرط ہے اگر سب دیواروں پر پینٹ نہ بھی ہو تو مغرب کی جو دیوار ہے اس پر پینٹ یا سفیدی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے پہلے ہی لکھ کے اس لیے رکھ لیے تھے کہ آپ کو لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد جب آپ نے عمل کرنا ہے تو عمل کرنے کے لیے کمرے کو معطر کر لیں، اگر بتیاں جلا دیں تاکہ کمرے میں خوشبو پھیل جائے۔ اگلا اس کا یہ ہے کہ عمل کرنے والے شخص کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی اور نہ ہو۔ اور آخری اور سخت شرط وہ یہ ہے کہ عمل بالکل برہنہ ہو کر کیا جائے گا، یا صرف لنگوٹ یا انڈر ویئر پہن کر عمل کریں۔ یہ تھا آج کی احتیاط۔ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ان احتیاط پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اگلا اب عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس میں کوئی پڑھائی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پڑھنا ہے تو پھر یہ عمل کامیاب ہونا ہے، بالکل کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ عمل صرف اتنا ہے، آپ نے الگ کمرے میں یہ جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں جب یہ آپ ساری پوری کر لیں اس میں ڈرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو مکان میں اس کمرے میں جس میں آپ کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں تاکہ آپ کے اس عمل میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اپنی پشت کے پیچھے جدھر آپ نے مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، اپنی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ایک ٹیبل رکھیں۔ ٹیبل کے اوپر ایک چراغ جلا کر رکھ دیں، کمرے کی لائٹس بجھا دیں، چراغ جلا کر رکھ دیں۔ جیسے ہی آپ چراغ جلا کر رکھیں گے، آپ جہاں پہ بیٹھے ہوں گے آپ کا سایہ پورے کا پورا آپ سامنے دیوار پہ آ جائے گا۔ دیوار پہ سایہ جب آ جائے تو آپ نے آپ کے جو سائے کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے
उसी साए को खूब तरीके से घूरते रहना है। घूरते रहने का मतलब ये है कि आँख नहीं झपकनी, आँख झपके बगैर आपने उसको देखते रहना है। फ़र्ज़ करें आपकी आँख झपकने के करीब आ गई है तो फिर आप इसको ऊपर, उसी को ऊपर ले जाएं, अपनी आँख को ऊपर झपक लें और फिर उस पे आकर नज़र जमा लें। इसको जितनी देर आप देखते रहेंगे वो ही आपके लिए बेहतर होगा। बाज़ औक़ात जब आपके अमल की निशानी मैं आपको बता दूं, ये निशानी पहले दिन ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है कि जब आप उसको गौर से देख रहे हैं आपका साया कभी बढ़ना शुरू हो जाएगा और कभी घटना। बाज़ औक़ात तो ऐसा होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि साया ख़त्म हो गया मेरी नज़रों से। इस तरह ये आपके अमल की कामयाबी की निशानी होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अक्सर मुख्तलिफ़ रंग और अजीबो गरीब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वो होगा कुछ नहीं, सिर्फ वहम होगा और कुछ नहीं होगा जो आपकी आँखों को नज़र आएगा। तो इसमें डरने वाली, ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। और इसको अपने आपने मुकम्मल तौर पे ज़हन में रखना है कि अभी भी साया मेरे से बात करेगा, अभी भी साया मेरे से बात करेगा। इस अमल को जितना आप कर सकें, तकरीबन कम अज़ कम आप 45 मिनट तक इस अमल को रोज़ाना करें। इस अमल को करना कितने दिन है? ये अमल शमई अमल है। इसको आपने कितने दिन तक करना है ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि इसका करना इंतहाई आसान है, हर बंदा इसको कर सकता है। कोई भी बहन भाई करना चाहे, औरत हो मर्द हो, करना चाहे करे। लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिए, इस अमल की इजाज़त लेना ज़रूरी है। मुझसे इजाज़त लिए बगैर ये अमल हरगिज़ ना कीजिएगा। इस अमल को आपने 41 दिन तक करना है। 41 दिन करेंगे आप, 40 दिन जब गुज़र जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि मेरे साथ ये हमज़ात बात करना चाहता है। जब 41वां दिन आएगा, 41वें दिन आप अमल करना शुरू करेंगे तो ये आपसे बात करेगा। जो भी बात करेगा वो मैं अब आपको बता दूंगा, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा कि आपने उससे क्या वादा वईद करना है। हमज़ाद आपके लिए हर काम कर सकता है। जो भी चीज़, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है वो आपके लिए करेगा। और बाकी इसकी तफसील अगर आपको मज़ीद चाहिए हो इस अमल की तो कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं इसकी मज़ीद तफसील आपको आगाह कर सकूं। और इजाज़त लेना मत भूलिएगा। ये अमल करने से पहले मुझसे इजाज़त ले लीजिएगा और मुझे आगाह कर दीजिएगा कि मैं ये अमल करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। और जो बहनें, औरतें करना चाहें, मेरी बहनें करना चाहें, वो 21 दिन का अमल कर दें, उसके बाद छोड़ दें। फिर जब उनके वो दिन पूरे हो जाएं, दोबारा पाक साफ़ हो जाएं, तो दोबारा से फिर वहीं से अमल शुरू करें जहाँ पे उन्होंने रोका था। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में जवाब ज़रूर दूंगा। ये था आज का अमल। अब इसी अमल के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अमल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।